मोक्षमूलं गुरुकृपा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लम्बोदरं परमसुन्दर मेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उद्यादिवाकरं करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वराय सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं वा रुदतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात्मवरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवा गोविन्दाय गरुणाध्वजा गुणनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। नारायणं नमस्कृत्य नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्ति हरि ज्ञानं तभयायांश समान्विता तां श्री भागवती गाथां वन्दे युगल स्वरूपणे।
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राधे मेरी तुम मात हो, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री सनादर में वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। बटश्च पत्रश्च ऊटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। परम मंगलमय परमात्मा अखिलेश्वर आकरण करुणालय वरुणालय भक्तवांसा कल्पांतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण ने वांगमय वाणीमय शब्दमय प्रतिमूर्ति अपना बधाई वच्चे विराजमान छे। श्रीमद भागवत महापुराण तेने आपणे वारंवार वंदन करीए छीए। भागवत कथा में पधारेल सर्वे श्रोतागण, ग्रामजन, भक्तगण एवं सर्वे गंधर्वगण, कथा परिश्रमे उपस्थित सर्वे कथा रस प्रेमी, सर्वे कथा अनुरागियों ने जय अंबे। परम आनंदनो विषय है कि अंबाजी आश्रम सनातन धाम में माताजीना प्रांगण में અને પાવન ધરા ઉપર સર્વે ભક્તો સાથે મળી શ્રીમદ ભાગવત કથાનો રસપાન કરવા એકત્ર થયા છીએ। તો કથાની જે રસ છે એ રસની ધારામાં જોડાયા પહેલા મન અને આત્માને પવિત્ર કરવા માટે શ્રી ભગવાનના નામનું સંકીર્તન કરીશું। तारा हूँ चेहरा धाम केम मार चढ़वू पांगलो दूर दूर तारा मुकाम
કેમ માર ચડવું પાંગડો. રામ તારા યું ચહેરા ધામ કેમ હું રે આવું પાંગડો. ચડતા ચડાય નહીં જરીએ ચલાય નહીં. ચડતા ચડાય નહીં જરીએ ચલાય નહીં. નથી મારા હૈયામાં કેમ માર ચડવું પાગડો. રામ તારા યું ચહેરા ધામ કેમ હું આવું રે પાંગડો. જપ તપ ભક્તિ નથી બીજી કોઈ શક્તિ નથી. જપ તપ ભક્તિ નથી બીજી કોઈ શક્તિ નથી. નથી લીધું તારું મેં નામ કેમ કરી ચડવું પાંગડો. રામ તારા યું ચહેરા નામ કેમ માર ચડવું રે પાંગડો. મીઠી મારી આંખડી ના તારા ગોરા લાગો સો પ્યારા. મીઠી મારી આંખડી ના તારા ગોરા મને લાગો સો પ્યારા. દશરથ ને ઘેર જન્મ રે લીધો. રાજા દશરથ ને ઘેર જન્મ રે લીધો. પિતાજી ના બોલ પાલનારા ઓ રામ લાગો જો પ્યારા. મારી આખડી ના તારા હો રામ રામ મને લાગો સો પ્યારા. વાલી વાનર નો વ્રત કરનારા. વાલી વાનર નો વધ કરનારા.
આખડીના તારા હો રામ મીઠી મારી આખડીના તારા હો રામ મને લાગો છો પ્રાણ તકી પ્યારા પ્રભુ રામ તમે લાગો મીઠી મારી આખડીના તારા હરે રામ રામ મને લાગો છો પ્યારા રામ મને લાગો છો શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય જગદંબે માતની જય બોલો શ્રી રાધા રમણ લાલ કી જય શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય શ્રી વ્યાસ નારાયણ ભગવાન કી જય શ્રી અંબે માત કી જય श्री विश्वकर्मा भगवान की जय श्री दुधेश्वर महादेव की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री अन्नपूर्णा मात की जय श्री सद्गुरु देव की जय परम पूज्य महामंगलेश्वर स्वामी श्री कृष्णानंद गिरी जी महाराज की जय अपने अपने मात पिता की जय गौ मात्र की जय આવો હવે આપણે જે આપણે ભાગવત કથા રસની રસધારા જે ચાલેલી હશે એમાં પાછા જોડાઈએ તો કાલે જોઈએ તો આપણે સાંભળ્યું કે જે જીવ ભગવાનનું નામ લેતું નથી એને બહુ કષ્ટ પડે છે ને જે ભગવાનને નામને સાંભળે છે એના પાપ બળે છે ને એનું મરણ મંગલમય થાય છે અંતકાળમાં ડોસાને ભાન થાય છે કે સ્ત્રી કે દીકરી દીકરો કોઈ સાથે આવવાના નથી આથી જીવાત્મા બહુ તરફડે છે યમદૂતો જીવાત્માને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે યમપુરીમાં લઈ જાય છે યમરાજાના દરબારમાં ચિત્રગુપ્ત ચોપડો ખોલીને જીવાત્માને તેણે કરેલા પાપ પુણ્ય સંભળાવે છે એમાં 14 સાક્ષીઓ સાક્ષી આપે છે દિવસમાં કરેલા પાપની સાક્ષી સૂર્યનારાયણ આપે છે રાત્રિમાં પાપ કર્યું હોય તો તેની સાક્ષી વાયુદેવ આપે છે માનવ એવું સમજે છે કે દરવાજો બંધ છે કોઈ જોતું નથી ભગવાન તારી અંદર બેઠા છે તે જોઈ રહ્યા છે જીવાત્માને તેના પાપ પ્રમાણે નરકની સજા થાય છે જેનું પાપ ઓછું થાય તો તેને જીવને પશુ પક્ષીનો જન્મ મળે છે જેનું પાપ પુણ્ય સરખું થાય તો તે ચંદ્રલોકમાં જાય છે ચંદ્ર કિરણો દ્વારા આ સૂક્ષ્મ જીવ વાદળામાં આવે છે વાદળામાંથી વરસાદમાં વરસાદમાંથી અન્નમાં અને અન્ન દ્વારા જીવ પુરુષના પેટમાં જાય છે આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે 40 દિવસ આ જીવ શક્તિ તત્વના આધારે પુરુષના પેટમાં રહે છે
40 દિવસ પછી એ સ્ત્રીના પેટમાં પ્રવેશ કરે છે. જે દિવસે સ્ત્રીના ઉદરમાં ગર્ભમાં રહે છે ત્યારે તેનો આકાર પાણીના પરપોટા જેવા હોય છે. 10 દિવસ બાદ આકાર ફળ જેવો મોટો થાય છે. 1 મહિનામાં ગર્ભને મસ્તક આવે છે. 2 મહિનામાં હાથ પગ આવે છે. 3 મહિનામાં નખ અને વાળ. 4થા મહિનામાં સપ્ત ધાતુ પેદા થાય છે. 5મા મહિનામાં ભૂખ તરસનું ભાન થાય છે. 6 મહિનામાં માતાના પેટમાં ભ્રમણ કરે છે. આ ક્રમ મુજબ ગર્ભની વૃદ્ધિ થાય છે. પરમાત્માની લીલા છે. માના શરીરમાં જે નાડીમાં અન્નરસ વહેતો હોય તે નાડી સાથે બીજી નાડી જોડી આપે છે. એનો સંબંધ ડૂંટી સાથે કરી આપવામાં આવે છે. ડૂંટીની પાછળ વાલપુર જઠરાગ્નિ છે. અન્નરસ ધીરે ધીરે ટપકે છે. 6 મહિનાનો ગર્ભ થયો કે આ જીવ માના વિષ્ટામાં અને મૂત્રમાં આળોટે છે. ગર્ભવાસ એ નરકવાસ છે. અતિ દુર્ગંધમાં રહે છે. તરપડે છે. માતા ગર્ભ અવસ્થા દરમિયાન તીખા, તમતમતા, ખારા, ખાટા, ઠંડા, ઉના આદિ પદાર્થો ખાય છે. તેથી તેના સંગડા અંગમાં વેદના થાય છે. 7મે મહિને જીવાત્માને પૂર્વ જન્મનું ભાન થાય છે. તે ગર્ભમાં પરમાત્માને મનાવે છે. ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે. સ્તુતિમાં શું કહે છે? કવે મારાથી સહન થતું નથી. જગ્યા બહુ સાંકડી છે. બહુ દુર્ગંધ આવે છે. મને બહાર કાઢો. આ જીવ ગર્ભમાં અનેક પ્રકારની પ્રતિજ્ઞાઓ કરે છે. હવે હું પાપ નહીં કરું. હવે હું તમારી ભક્તિ કરીશ. 280 દિવસ માના પેટમાં રહેવું જ પડે છે. પ્રસવ વખતે તે ઘણી પીડા સહન કરે છે. વાયુ દ્વારા જીવ બહાર ધકેલાય છે. જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે બહુ તરફડે છે. માને જે દુઃખ થાય તેના કરતા 1000 ગણું દુઃખ તે જીવાત્માને થાય છે. અતિ દુઃખમાં તે ગર્ભનું જ્ઞાન ભૂલી જાય છે. જન્મ રાજાના ઘેર થાય કે રંકના ઘેર, જન્મ એ દુઃખનું કારણ છે. જન્મ દુઃખમ, જરા દુઃખમ, જ્યાદા દુઃખમ, પુનઃ પુનઃ અંતકાળે મહાદુઃખમ. આ જીવ દુઃખ ભોગવવા માટે જ જન્મ લે છે. આ જીવ પરમાત્મા સાથે પ્રેમ ના કરે ત્યાં સુધી દુઃખનો અંત આવતો નથી. પ્રેમ તો દરેક જીવ માત્ર કરે છે, પણ તે પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરતો નથી. બાળપણમાં તે મા સાથે થોડો મોટો થાય એટલે પુસ્તક સાથે પ્રેમ કરે. 2-4 ડિગ્રીઓ મળી જાય એટલે પૈસા સાથે પ્રેમ કરે. લગ્ન થાય એટલે પત્ની સાથે, બાળકો થાય તો બાળકો સાથે પ્રેમ કરે, પણ પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરતો નથી. આમ જીવાત્માને જન્મથી મરણ સુધી મોટા ભાગે દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખ જ છે. કપિલ નારાયણ માતા દેવહૂતિને સાવધાન કરે છે કે પરમાત્મા સાથે અતિશય પ્રેમ ના કરે ત્યાં સુધી જીવાત્મા જન્મ મરણના ત્રાસમાંથી છૂટતો જ નથી. વૃંદાવનમાં એક સંત રહેતા હતા. દિવસે ભક્તિ કરે, ધ્યાન કરે, જપ કરે, સેવા કરે, પાઠ કરે. સંતે નક્કી કર્યું મન એક જ છે, તે ભક્તિ ના કરે
તો કદાચ પાપ કરશે. આથી સંત આખો દિવસ ભક્તિ કરે. એક દિવસ બન્યું એવું કે સંત શાંતિથી રાધા કૃષ્ણનું ધ્યાન કરતા હતા. એટલામાં એક બિલાડી ઉંદરને મારવા દોડી. તે ગભરાયેલા ઉંદર દોડતો આવી સંતના ખોળામાં બેસી ગયો. આથી સંત ધ્યાનમાંથી જાગી ગયા અને તે આશ્વાસન આપ્યું. સંતે તે ઉંદરને કંઈક માંગવાનું કહ્યું. ત્યારે ઉંદરે પોતાને બિલાડી બનાવી દેવા માંગણી કરી. તે સમજ્યો કે બિલાડી થઈશ તો બહુ મજા આવશે. સંતના આશીર્વાદથી ઉંદર બિલાડી બની ગયો. થોડા દિવસ પછી તે બિલાડીને મારવા કૂતરો ખસ્યો. આથી આ બિલાડીએ સંત પાસે આવીને પોતાને કૂતરો બનાવવાનો જણાવ્યું. તે સમજ્યો કે કૂતરો થવું તો મજા પડશે, કેમ કે કૂતરો મારા કરતા બહુ સુખી છે. થોડા દિવસ પછી આ કૂતરાને મારવા વાઘ તેની પાછળ પડે છે. તેણે સંત પાસે જઈને વાઘ બનવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી. આથી સંતને તેને વાઘ બનાવ્યો. વાઘ બન્યા પછી તેના મનમાં હિંસાના સંસ્કાર જાગ્યા. વાઘે વિચાર કર્યો, ઉંદરમાંથી બિલાડી, બિલાડીમાંથી કૂતરો અને કૂતરામાંથી મને વાઘ બનાવ્યો. પણ કદાચ આ સંત નારાજ થઈને મને ઉંદર કે કૂતરો બનાવી દે તો એના કરતા હું સંતને મારીને ખાઈ જાઉં, તો પછી કાયમનો વાઘ રહીશ, મને કોઈ મારશે નહીં. તે સંતને મારવા દોડ્યો. સંતો પરમાત્માની સૃષ્ટિમાં ફેરફાર કરતા નથી. પ્રભુની સૃષ્ટિમાં કોઈ ફેરફાર કરવા જાય તો તેના પુણ્યનો નાશ થાય છે. સંતે કહ્યું, મેં દયા કરી, તને વાઘ બનાવ્યો અને તું મને જ મારવા આવ્યો. તું ઉંદર હતો તે સારું હતું, પાછો તું ઉંદર થઈ જા. તે વાઘ મટીને ઉંદર થયો. આ ઉંદર બિલાડીની વાર્તા નથી, આ આપણી જ વાર્તા છે. એકવાર આ જીવ પ્રભુની ગોદમાં ગયો. પ્રભુને દયા આવી અને તેમણે કૃપા કરીને તને માનવ બનાવ્યો. તેને એવી શાંતિ આપી, એવી બુદ્ધિ આપી કે માનવ બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરે, સતત ભક્તિ કરવાની ટેવ પાડે ને કામ ઉપર વિજય મેળવે. તો તે કાળ ઉપર વિજય મેળવી શકે. કામ અને કાળ બધાની પાછળ પડ્યા છે. જીવને શાંતિ નથી. પરમાત્માએ કામ અને કાળ ઉપર વિજય મેળવવા માટે, મરણ સુધારવા માટે આ જીવને માનવ બનાવ્યો છે. પણ તે માનવ બન્યા પછી કુસંગ અને કુકેળવાણી વળીથી એવો બગડે છે કે ભગવાનને જ માનતો નથી. જે પરમાત્માને માનતો નથી તે જન્મ મરણના ત્રાસમાંથી છૂટતો નથી. એ વારંવાર જન્મ લે છે અને સંસારમાં રખડવું પડે છે. એ ઘટમાળ કાયમ ચાલુ રહે છે. એક કવિ એની ભાષામાં કહે છે કે જીવવું સહેલું નથી, મરવું સહેલું છે. જીવન જીવવું સહેલું નથી, મોત પહેલા મરવું નથી. મરતા મરતા જીવવું પડે મારે, જીવન જીવવું એવું જીવવું નથી.
જ્યાં સુધી શરીરમાં કોઈથી મારે ડરવું નથી. સારું થાય તો ઠીક છે, મારે કોઈનું ખોટું કરવું નથી. જીવન જીવવું સહેલું નથી, મારે મોત પહેલા મરવું નથી. જીવન બનવું કોકનું લૂંટારો મારે બનવું નથી. માનવ થઈને જન્મ્યો જગતમાં, માનવી થઈને જન્મ્યો જગતમાં. દાનવ થઈ મારે મરવું નથી. પાપ કરીને પુણ્ય કરાવે એવા કર્મ મારે કરવા નથી. મોક્ષ મળે ના ભલે આ જીવનને, મોક્ષ મળે ના ભલે આ જીવનને. હવે કદી મારે મરવું નથી. જીવન જીવવું સહેલું નથી, મારે મોત પહેલા માનવ કહે આ દુનિયા વાત મારી કોઈ ખોટી નથી. સત્કર્મ હરિભજન વિના, સત્કર્મ હરિભજન વિના પ્રભુને મળવા શહેરા. જીવન જીવ મારે સહેલું નથી, મોત પહેલા મરવું નથી. મરતા મરતા જીવવું પડે તેવું જીવન મારે જીવવું નથી. હો જીવન મારે જીવવું નથી. શ્રી ભાગવત ભગવાન. કપિલ નારાયણ માતાજી, આ મેં તમને જે ઉપદેશ કર્યો તે તમારા મનને કરજો. આ મન મિત્ર છે અને શત્રુ પણ છે. મન સંસારના વિષયમાં ફસાય તો શત્રુ અને મન પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરે તો મિત્ર છે. તમારું મન બીજા કોઈને દેખાતું નથી, તમારું મન તમને જ દેખાય છે. તમારા મનને ધારો તો તમે સુધારી શકો છો. તમે જ તમારા મન ઉપર કૃપા કરો. માં
તું તન નથી, તું મન નથી, તું તો બગડેલા તનને મનને સુધારનાર ચેતન આત્મા છે. તું પરમાત્માનો અંશ છે. માં મનથી બંધન છે અને મનથી જ મુક્તિ છે. મનને જ સાચવે છે તે મહાન બને છે. મન જેના હાથમાં છે તે પરમાત્માના ચરણે જાય છે. માં હવે તમે જ નિશ્ચય કરો કે મારે હવે કોના પેટમાં જવું છે. અતિ પતિ અંદર અગર પત્ની થવું નથી, મારે તો પરમાત્મા સાથે એક થવું છે. દેવહૂતિ કહે, તમારા ઉપદેશથી મને ઘણો આનંદ થયો છે. થોડા સમયમાં તમે મને સુંદર બોધ આપ્યો છે. કપિલ નારાયણ કહે છે કે માતાજી, મારું કામ થઈ ગયું છે, હવે મારે અહીંથી જવાનું છે. કપિલ દેવ જવા તૈયાર થયા ત્યારે દેવહૂતિની આંખો ભીની થઈ. મને એકલી છોડીને અહીંથી જવાના છો? કપિલ નારાયણ કહે, માતાજી, સંસારનો સંયોગ વિયોગ માટે છે. આ જીવનો પરમાત્મા સાથે નિત્ય સંયોગ છે. તમારા હૃદયમાં નારાયણ છે, પ્રભુના નામનો આધાર છે. બીજું શું જોઈએ તમારે? મન ઉપર વિશ્વાસ રાખીશ નહીં, સતત ભક્તિ કરજે. પછી કપિલદેવ માતા દેવહૂતિને 3 વાર સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. ભાગવતમાં એવું લખેલું છે કે માની પ્રદક્ષિણા એ મહાન પુણ્ય છે. એ માતા પિતાની સેવા કરે, પ્રદક્ષિણા કરે, તેને પૃથ્વી પ્રદક્ષિણાનું પુણ્ય મળે છે. કપિલ નારાયણ ત્યાંથી ગંગા સાગર સંગમ તીર્થમાં જાય છે, જ્યાં ગંગાજી અને સમુદ્રનો સંગમ થયો છે. ગંગા સાગર સમુદ્ર તીર્થમાં ગંગા કિનારે કપિલ નારાયણ બિરાજ્યા છે. તેમણે ઋષિઓને સાંખ્ય યોગનો ઉપદેશ કર્યો છે. આ બાજુ માતા દેવહૂતિ સરસ્વતી ગંગામાં ત્રિકાર સ્નાન કરે છે. આદિ નારાયણ પરમાત્માનું પ્રેમથી ધ્યાન કરે છે. ધ્યાન કરતા કરતા હૃદય પીગળે છે, તન્મયતા થાય છે, આનંદ થાય છે. દેવહૂતિના સુંદર વાળ ધીરે ધીરે પીળી જટાઓ બની ગઈ છે. માં યોગની થયા છે. પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા હવે દેહનું ભાન રહેતું નથી. પરંતુ કોઈ વાર દેવહૂતિને પણ મન ત્રાસ આપે છે. તે મનને ઘણું સમજાવે છતાં મન માનતું નથી. એવા સમયે દેવહૂતિ માતા પરમાત્માના શરણે જાય છે. હું મારા મનને સાચવી શકતી નથી, મારું મન પાપ કરે છે, નાથ કૃપા કરો. મન જ્યારે પાપ કરે, ખરાબ વિચાર કરે, ત્યારે પ્રેમથી પ્રભુના નામનું કીર્તન કરો. દેવહૂતિ પરમાત્માનું ધ્યાન કીર્તન કરતા કરતા એક દિવસ ભગવાનના ચરણમાં લીન થાય છે. દેવહૂતિને જ્યાં સિદ્ધિ મળી તે ગામને સિદ્ધપુર નામ આપવામાં આવ્યું છે. કપિલ મહામુનિએ માતા દેવહૂતિને નો ઉદ્ધાર કર્યો, તેથી મહાપુરુષો તેને માતૃ ગયા કહે છે. કપિલ નારાયણની આ મંગલમય કથા વક્તા શ્રોતાઓના પાપને બાળનારી ને ભક્તિને પ્રદાન કરનારી છે. જે વક્તા આ કથા બહુ પ્રેમથી વર્ણન કરે, જે શ્રોતાઓ સાવધાન થઈને આ કથા સાંભળે, તેનું મનન કરે, તે વક્તા શ્રોતાઓને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા તૃતીય સ્કંદ પૂર્ણ થાય છે. બોલે શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. અહીંથી ચોથા સ્કંદનો એટલે વિસર્ગ લીલાનો પ્રારંભ થાય છે, જેમાં 4 પુરુષાર્થ છે. દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞની કથા છે, અનુસૂયાજીના પતિવ્રતની કથા છે, ધ્રુવજીની કથા છે, પ્રચેતાઓની કથા છે, પુરંજનની પણ કથા છે.
પ્રથમ સ્કંદમાં અધિકારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં ભાગવતનો શ્રોતા વક્તા કેવો હોવો જોઈએ તે બતાવ્યું છે. બીજો સ્કંદ એ જ્ઞાન લીલા છે. તેમાં મરણ સમીપ આવેલું હોય ત્યારે જીવ કેમ વર્તવું, મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય શું છે વગેરે જ્ઞાન ગુરુએ આપ્યું છે. ત્રીજા સ્કંદમાં સર્ગ લીલા છે. તેમાં ગુરુએ આપેલું જ્ઞાન ક્રિયામાં જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારવું તે બતાવ્યું છે. જ્ઞાન અને ક્રિયાનો મધુર મિલન કેવી રીતે કરવું એ ત્રીજા સ્કંદમાં બતાવ્યું છે. કપિલ એટલે જીતેન્દ્રિય, તે જ જ્ઞાનને પચાવી શકે છે. વિલાસી લોકો જ્ઞાનનો અનુભવ કરી શકે નહીં. જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો સરસ્વતીના કિનારે રહેવું પડે, કરદમ થવું પડે. કરદમ થશો તો બુદ્ધિ દેવહૂતિ થશે. એટલે કે જીતેન્દ્રિય થશો તો બુદ્ધિ નિષ્કામ થશે, જ્ઞાન સિદ્ધ થશે. જ્ઞાન સિદ્ધ થાય પછી જ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. એટલે ચોથા સ્કંદમાં 4 પુરુષાર્થોની કથા છે. ચોથા સ્કંદમાં વિસર્ગ લીલા છે. 4 પુરુષાર્થ છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. ચોથા સ્કંદમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ધર્મમાં 7 પ્રકારની શુદ્ધિ બતાવવામાં આવી છે. 7 પ્રકારની જેની શુદ્ધિ હોય તેનો ધર્મ સિદ્ધ થાય છે. 7 શુદ્ધિઓ: દેશ શુદ્ધિ, કાલ શુદ્ધિ, મંત્ર શુદ્ધિ, દેહ શુદ્ધિ, વિચાર શુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય શુદ્ધિ અને દ્રવ્ય શુદ્ધિ. આમાં દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞની કથા આવે છે. અર્થની પ્રાપ્તિ 5 સાધનથી થાય છે: માતા પિતાના આશીર્વાદ, ગુરુ કૃપા, ઉદ્યોગ, પ્રારબ્ધ અને પ્રભુ કૃપા. આ સાધનોથી ધ્રુવ ને અર્થની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. 11મું મન. આ 11 ઠેકાણે કામ રહેલો છે. રાવણને 10 મસ્તકો હતા, એટલે કે રાવણ રૂપી કામ 10 ઇન્દ્રિયોમાં રહેલો છે. સર્વને રડાવે તે રામ, સર્વને રડાવે તે રાવણ. કામ જીવાત્માને રડાવે છે. રામ જેવા નિર્વિકાર બનશો તો રાવણ એટલે કામ મરશે, અને કામ મરશે તો રામ મરશે. મોક્ષમાં પ્રકૃતિના 8 પ્રકાર બતાવ્યા છે: પૃથ્વી, જળ, આકાશ, વાયુ, તેજ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. આ અષ્ટય પ્રકૃતિ ઉપર કાબુ રાખનારને મોક્ષ મળે છે. આ અષ્ટા પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવનાર મુક્ત બને છે. પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ. અનેક જન્મોના સંસ્કારોને અનુસરી મન દોડે છે. મોટા મોટા ઋષિઓ પણ પ્રકૃતિ એટલે કે સ્વભાવને વશ રાખી શક્યા નથી. તેથી બંધનમાં આવ્યા છે. પ્રકૃતિને વશ થાય છે તે જીવ, અને જેને પ્રકૃતિ વશ થાય છે તે ઈશ્વર. 8 પ્રકારની ભક્તિ, શ્રવણ, કીર્તન વગેરે જેની સિદ્ધ થાય તે ઈશ્વરનો થાય. ઈશ્વર જેના થઈ શકો, ઈશ્વરના જેવા ના થઈ શકો તો વાંધો નથી, પણ ઈશ્વરના થઈને રહેજો. આમ આ ચતુર્થ સ્કંદ 31 અધ્યાયનો છે. 4 પુરુષાર્થોમાં પ્રથમ ધર્મ અને ચોથો મોક્ષ છે. વચ્ચે અર્થ અને કામ છે. ધર્મ અને મોક્ષની વચ્ચે અર્થ અને કામને રાખવામાં આવ્યા છે. તે બતાવે છે કે અર્થ અને કામ ધર્મ અને મોક્ષને અનુસરીને પ્રાપ્ત કરવાના છે. ધર્મ અને મોક્ષ આ બંને પુરુષાર્થ મુખ્ય છે. બાકીના 2 અર્થ અને કામ ગૌણ છે. ધર્મ વિરુદ્ધનો કોઈ પણ પુરુષાર્થ સફળ થતો નથી.
સૌથી પ્રથમ પુરુષાર્થ ધર્મ છે. ધર્મને અનુસરીને અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. માનવ જીવનમાં ધર્મ મુખ્ય છે, પૈસો મુખ્ય નથી. ધર્મથી ધનથી સુખ મળે છે એ વાત તદ્દન ખોટી છે. સુખ મળે છે સંયમથી, સદાચારથી, સારા સંસ્કારોથી, પ્રભુની ભક્તિથી, ત્યાગથી. ધર્મ આ લોક અને પરલોકમાં સુખ આપે છે. મર્યા પછી ધન સાથે આવતું નથી, ધર્મ સાથે આવે છે. માટે જ ધન કરતા ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. જ્યારથી લોકો અર્થ અને પૈસાને મહત્વ આપવા લાગ્યા ત્યારથી જીવન બગડ્યું છે. શંકર સ્વામીએ એક જગ્યાએ અર્થને અનર્થ કહ્યો છે. અર્થ અનર્થ ભાવ્ય નિત્યમ. જ્યારે મનુષ્ય ધન કરતા ધર્મને વિશેષ સમજે છે ત્યારે જીવન સુધરે છે. અર્થને ધર્મ અનુસાર રાખો. ધર્મ અનુસાર ના હોય તો અર્થ પણ અનર્થ છે. દેશને સંપત્તિ કરતા સારા સંસ્કારની વિશેષ જરૂરત છે. જીવનમાં કામ સુખ અને અર્થ ગોળ બને છે ત્યારે જીવમાં દિવ્યતા આવે છે. ધર્મની ગતિ સૂક્ષ્મ છે. ધર્મ પણ ઘણીવાર અધર્મ બને છે. સદભાવ ના વગર ધર્મ સફળ થતો નથી. સત એટલે ઈશ્વર. ઈશ્વરનો ભાવ સર્વમાં સિદ્ધ કરે એનો ધર્મ પરિપૂર્ણ ફળ થાય છે. મનુષ્યનો શત્રુ બહાર નહીં પણ મનમાં છે. અંદરના શત્રુઓને મારશો તો જગતમાં તમારો કોઈ શત્રુ રહેશે નહીં. સર્વમાં સદભાવ રાખે તેને જ સદકર્મનો અધિકાર મળે છે. કોઈ પણ મનુષ્યને માટે કુભાવ રાખશો નહીં. કોઈ પણ માનવને કામ ભાવથી જોશો નહીં. જગતના પ્રત્યેક સ્ત્રી પુરુષને ભગવત ભાવથી જુઓ. કુભાવ એટલે કામ ભાવ, જ્યારે સદભાવ એટલે ઈશ્વરનો ભાવ. શાસ્ત્રમાં તો ત્યાં સુધી કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ જીવ સાથે તો શું પણ કોઈ જળ પદાર્થ પ્રત્યે પણ કુભાવ ના રાખશો. જળ પદાર્થ સાથે પણ પ્રેમ કરો. તમે કોઈના માટે ખરાબ વિચાર કરશો તો તે પણ તમારા માટે ખરાબ વિચાર કરશે. શરીર બધાના જુદા જુદા છે પણ અનેક શરીરોમાં ઈશ્વર એક જ છે. જે તમારા શરીરમાં વિરાજેલા છે તે જ ભગવાન બીજાના શરીરમાં વિરાજેલા છે. ફૂલની માળામાં ફૂલ અનેક છે પણ અનેક ફૂલોમાં ધાગો એક જ છે. જેમ એક ધાગામાં અનેક ફૂલ રહેલા છે તેમ એક જ ઈશ્વરના આધારે આ બધું રહેલું છે. સર્વમાં પરમાત્મા એક જ છે. તમે સર્વમાં સદભાવ રાખશો તો લોકો તમારા માટે સદભાવ રાખશે. કુભાવથી મન બગડે છે. આ અંગે એક દ્રષ્ટાંત વિચારવા જેવું છે. એક દેશમાં એક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને પોતાના રાજ્યમાં રહેતા એક નગર શેઠ સાથે ગાઢ મિત્રતા હતી. નગર શેઠનો વેપાર ચંદનના લાકડા વેચવાનો હતો. રાજા અને નગર શેઠ બંને વૈષ્ણવ હતા. બંને એકબીજાને મળે ત્યારે ધર્મની વાતો કરતા, સત્સંગ કરતા. આમ 2-3 વર્ષ સુધી ચાલ્યું. નગર શેઠને 5 વર્ષ લગાતાર ચંદનના લાકડાનો વેપાર બરાબર ચાલતો ન હતો. એક પછી એક વર્ષ ખોટનો ધંધો થાય. આમ ને આમ ચાલે તો ચંદનના લાકડાને ઈધોઈ લાગી. ચંદનનું લાકડું જલ્દી ખપે નહીં. જો ચાલુ વર્ષ તો ચંદનનું લાકડું પૂરતા પ્રમાણમાં ખપે નહીં તો ખોટનો વેપાર થતા પેઢી ડૂબી જાય. ચંદનનું કિંમતી લાકડું રાજા જેવા માણસો જ ખરીદી શકે. શેઠ મનમાં મૂંઝવા લાગ્યા. સ્વાર્થ વૃત્તિ માણસ માત્રને ભાન ભૂલાવે છે. મનુષ્યના મનમાં સ્વાર્થ વૃત્તિ જાગે ત્યારે તે બીજાનું બગાડવા તત્પર બને છે.
બીજાનું બગાડનારનું કોઈ દિવસ ભલું થતું નથી. માણસના મનમાં સ્વાર્થ જાગે છે ત્યારે વિવેક બુદ્ધિ રહેતી નથી. નગર શેઠ વિચારે છે કે જો ઠાકોરજી કંઈક દયા કરે અને રાજાનું મૃત્યુ થાય તો મારું ચંદનનું બધું લાકડું ખપી જાય. એને બાળવામાં હૃદય વાળું ચંદન લાકડું કામમાં આવશે. બીજો તો કોઈ માર્ગ નથી. શેઠે રાજાને માટે ખરાબ વિચાર કર્યો. રાજા મહેલમાં રાજા ઠાકોરની સેવામાં હતા. આજે સેવા કરતા કરતા એમના મનમાં પણ શેઠ માટે ખરાબ વિચાર આવ્યો. તેમણે થયું કે જો આ નગર શેઠ મરી જાય તો મારું તેમનું બધું ધન રાજ્યની તિજોરીમાં આવી જાય. મન બગડ્યા પછી ભક્તિમાં આનંદ આવતો નથી. ભક્તિ તન ને ધન ને ગોર છે, પણ મન મુખ્ય છે. મન જરા પણ બગડે નહીં, મનમાં જરા ખરાબ વિચાર આવે નહીં, તેની બહુ કાળજી રાખજો. આજે રાજાનું હૃદય પથ્થર જેવું કઠણ થયું છે. મન બગડ્યું છે. આજે હૃદય પીગળ્યું નથી, આંખો ભીની થઈ. આજે રાજાએ ભાવાત્મક ને બદલે ક્રિયાત્મક સેવા કરી. શેઠ રાજાને ત્યાં સત્સંગ કરવા ગયા. બંનેનો સત્સંગ ચાલ્યો પણ નીરસ. કોઈના મનમાં આનંદનો છાંટો પણ નથી. રાજાએ કહ્યું, આજે મેં સેવા કરી પણ સેવામાં આનંદ આવ્યો નહીં. સેવા કરતા હૃદય પીગળ્યું નથી, તન્મય થઈ નથી. તમારા માટે મારા મનમાં ખરાબ વિચાર આવતો હતો. રાજાએ વિચાર્યું કે મનમાંથી પાપ કાઢી નાખું. જો મનમાં પાપ છુપાવીશ તો તે મનમાં ઘેર કરી જશે, પછી જલ્દીથી નીકળશે નહીં. રાજાએ નગર શેઠની સમક્ષ પોતાના મનમાં આવતા ખરાબ વિચારો રજૂ કર્યા. રાજાએ કહ્યું, મને તમારા માટે ખરાબ વિચાર આવે છે, પરંતુ તેનું કારણ મને સમજાતું નથી. શેઠે કહ્યું, આજે મારું મન પણ બહુ બગડ્યું છે. તમારા માટે મારા મનમાં ખરાબ વિચાર આવતા હતા. મારા ચંદનના લાકડાનો વેપાર બરાબર ચાલતો નથી. મારે મારા કુટુંબના બધા સભ્યોનું ભરણ પોષણ કરવાનું છે. એટલે મને મનમાં થયું કે તમારું કંઈક થાય તો મારું હિત સધાય. તમે જાઓ તો જ તમને બાળવામાં મારું ચંદનનું લાકડું વપરાય. રાજાએ શેઠને પ્રેમથી ઠપકો આપ્યો. તમે વૈષ્ણવ થઈ આવો વિચાર કેમ કર્યો? સાચા વૈષ્ણવને આવો વિચાર શોભે નહીં. તમને એવો વિચાર કેમ ના આવ્યો કે રાજાને હું કહું કે આ ચંદનનું લાકડું તમારે લેવું જ પડશે. તેમાંથી તમારે મહેલના દરવાજા ચંદનના લાકડાના બનાવો, ઠાકોરજી માટે ચંદનનો ઈંડોળો બનાવો, ચંદનનું મંદિર બનાવો. શેઠે કહ્યું, મારી બુદ્ધિ બગડી હતી. બંને મનમાંથી પાપ કાઢી નાખ્યો. બંનેના મન શુદ્ધ થઈ ગયા. રાજાએ ચંદનના લાકડાનો દરવાજો, સિંહાસન, ઠાકોરજીનો ઈંડોળો અને મંદિર બનાવ્યું. શેઠનું બધું ચંદન ખપી ગયું. બંને સુખી થયા. ભાવ શુદ્ધિ એ મોટામાં મોટું તપ છે. માનવ જીવન તપ માટે જ છે. જગતના કોઈ પણ જીવ સાથે વિરોધ ના કરવો. શુદ્ધ ભાવના વગરનું સત્કર્મ નકામું છે અને તેથી ઘણીવાર ધર્મ પણ આ ધર્મ બને છે. સત્કર્મ કરવામાં જો હેતુ શુદ્ધ ના હોય તો તે સત્કર્મ પણ પાપ બની જાય છે. અહીંથી દક્ષ પ્રજાપતિની યજ્ઞની કથા પ્રારંભ થાય છે કે દક્ષ પ્રજાપતિએ શિવજી પ્રત્યે કુભાવ રાખ્યો. તેથી દક્ષ પ્રજાપતિનો ધર્મ પણ આધર્મ થયો. તેનો યજ્ઞ તેને મારનારો થયો. સર્વ પ્રત્યે સમભાવ રાખવાથી
સત્કાર્ય સફળ થાય છે, સર્વનું કલ્યાણ થાય, એ જ સત્ય અને સત્કર્મ. અનેકમાં ઈશ્વરના દર્શન કરે એ જ જ્ઞાની છે, એકમાં ઈશ્વરના દર્શન કરે એ સાધારણ. એક બ્રાહ્મણ રસ્તામાં કોઈ સ્ત્રીને જોશે તો તેમાં લક્ષ્મીની ભાવના કરશે. આ મહાલક્ષ્મી છે. તેથી તે સ્ત્રીમાં રહેલા અંતર્યામી ઈશ્વર તે બ્રાહ્મણને આશીર્વાદ આપશે. જ્યારે કામી પુરુષ તે સ્ત્રીને કામ ભાવથી જુએ તો તે સ્ત્રીના હૃદયમાં રહેલા ઈશ્વર તે પુરુષને શ્રાપ આપશે. તમે બીજામાં ઈશ્વરની ભાવના રાખશો તો બીજા તમારામાં ઈશ્વરની ભાવના રાખશે. સર્વમાં સમભાવ રાખો એ ઉત્તમોત્તમ ધર્મ છે. સર્વમાં સદભાવ રાખશો તો સુખી થશો. સદભાવ એટલે ઈશ્વરનો ભાવ. મહાભારતમાં જોઈએ છીએ કે શ્રી કૃષ્ણ કેટલી વાર આ ધર્મ કરે છે, પણ તેમના મનમાં બધા પ્રત્યે સદભાવ છે. સદભાવ છે એટલે તેમનો આ ધર્મ પણ ધર્મ બન્યો છે. મહાભારતમાં કર્ણ પર્વ અને દ્રોણ પર્વ આના દ્રષ્ટાંતો છે. કર્ણ પર્વમાં આવે છે કે કર્ણ જે વખતે રથનું પૈડું જમીનમાંથી કાઢતો હતો અને નિશસ્ત્ર હતો, તે વખતે ભગવાન શ્રી અર્જુનને કહે છે કે તું આ કર્ણને માર. કર્ણ કહે છે યુદ્ધ શાસ્ત્રનો નિયમ છે કે શત્રુ જ્યારે નિશસ્ત્ર હોય ત્યારે તેના ઉપર પ્રહાર ના કરવો. આથી અર્જુને મારા ઉપર પ્રહાર ના કરવો જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કર્ણ તે આજ સુધી ધર્મનું પાલન કેટલું કરેલું છે, તે ધર્મનું પાલન કરેલ નથી. આજે તું બીજાને ધર્મનું પાલન કરવા ઉપદેશ આપે છે. ભર સભામાં દ્રૌપદીનું અપમાન કરવામાં આવ્યું ત્યારે તારું ધર્મ નું જ્ઞાન ક્યાં ગયું હતું? તે જ પ્રમાણે દ્રોણ પર્વમાં કથા આવે છે કે દ્રોણાચાર્ય પાંડવ સેનાનો કચર ગણ વાળે છે, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરને ધર્મરાજાને અશ્વત્થામા હતાહમ એમ ખોટું બોલવા કહે છે. દ્રોણાચાર્ય બ્રાહ્મણ હતા. યુદ્ધ કરવું એ બ્રાહ્મણનો ધર્મ નથી, છતાં યુદ્ધમાં ભાગ લઈ આ ધર્મ આચરી રહ્યા હતા. એટલે દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધ છોડી દે તો આ ધર્મ છૂટી જાય. ભગવાનના આગ્રહથી યુધિષ્ઠિરને બોલવું પડ્યું કે અશ્વત્થામા હણાયો, પણ આ ખોટું બોલવાનું પાપ ના લાગે એટલે ધીમેથી બોલ્યા કા નરહ કા હાથી. પણ છેલ્લો શબ્દ કોઈને ના સંભળાય એટલે પ્રભુએ જોરથી શંખનાદ કર્યો અને ખરેખર આ શબ્દો કોઈને સંભળાયા નહીં. દક્ષ પ્રજાપતિએ યજ્ઞ કર્યો, પણ એ યજ્ઞ શિવજી પ્રત્યે કુભાવ રાખીને કરવાથી એ અધર્મરૂપ બની દક્ષને મારનારો થયો. અને શ્રી કૃષ્ણનો આ સત્ય ભાષણ રૂપ આ ધર્મ સર્વનું કલ્યાણ કરવાની ભાવનાથી કરેલો હોવાથી ધર્મરૂપ ગણાયો. સત્કર્મ કરતા શુદ્ધ ભાવ રાખો, ભગવત ભાવ રાખો, હૃદય શુદ્ધ રાખો. શુદ્ધ ભાવ એ મોટામાં મોટું તપ છે. તપ શબ્દને ઉલટાવો તો પત થાય છે. માનવ તપ ના કરે તો તેનું પતન થાય છે. સત્કાર્યની શરૂઆત કરવાની હોય, સર્વમાં સદભાવ રાખો, સર્વને સદભાવથી નિહાળજો. મૈત્રેયજી કહે છે કે મનુ મહારાજને ત્યાં આકૃતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ નામની 3 કન્યાઓ થયેલ. આકૃતિનો લગ્ન રુચિ પ્રજાપતિ સાથે થયેલ, દેવહૂતિનો લગ્ન કરદમ ઋષિ સાથે થયેલ. તેમને ત્યાં 9 દીકરી થયેલ ને 9 દીકરીઓને 9 ઋષિઓ સાથે પરણાવેલી. પ્રસૂતિ નું લગ્ન દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે થયેલ. આ કથા
અગાઉ મેં જણાવી દીધી છે. મારીચી અને કલાને ત્યાં કશ્યપ અને પૂર્ણિમા નામના બે પુત્ર થયેલા. અત્રે અને સૂયાથી દત્તાત્રેય, દુર્વાસા અને ચંદ્રમા નામના 3 પરમ યશસ્વી પુત્રો થયા છે. અનુક્રમે વિષ્ણુ, શિવજી અને બ્રહ્માજીના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. વિદુરજી પૂછે છે કે આ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવજી અત્રેય મુનિને ત્યાં શું કરવાની ઈચ્છાથી અવતાર લીધા હતા, તે કથા મને વિસ્તારપૂર્વક જણાવો. મૈત્રેયજી કહે છે કે પુરુષ અત્રે જેવો તપસ્વી બને અને સ્ત્રી અનુસૂયા જેવી તપસ્વીની બને તો આજે પણ દત્તાત્રેય આબા તૈયાર છે. સદગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ ત્રિગુણનો નાશ કરી નિર્ગુણી બને એ અત્રેય છે. સત્વ, રજ, તમ આ 3 ગુણોમાં જીવ મળી ગયો છે. આ 3 ગુણને છોડીને બ્રહ્મ સંબંધ કરવાનો છે. ત્રિગુણાતીત બ્રહ્મ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયો છે તે અત્રેય છે. જીવ અત્રેય થાય તો તેની બુદ્ધિ અનસૂયા બને. અસૂયા વગરની બુદ્ધિ એ જ અનસૂયા. બુદ્ધિમાં મોટામાં મોટો દોષ અસૂયા છે, મતસ્ય છે. બીજાનું સારું જોઈ ઈર્ષા કરે બળે એ જ અસૂયા છે. ત્યાં સુધી તે ઈશ્વરનું ચિંતન કરી શકશે નહીં. જેની બુદ્ધિ અનસૂયા, અસૂયા વિનાની બને એ જ અત્રેય બને. પછી દત્તાત્રેય પધારે. જીવ 3 ગુણોનો ત્યાગ કરી નિર્ગુણી બને અને બુદ્ધિ અસૂયા વિનાની નિષ્કામ બને ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે. તેથી અસૂયા, ઈર્ષા કોઈને કરવી નહીં. અનસૂયા મહાન પતિવ્રતા છે. એક દિવસ નારદજી કૈલાસમાં આવ્યા છે હળી લગાવવા. નારદજી પહોંચી ગયા જો કૈલાસમાં. તે વખતે ભગવાન શંકર સમાધિમાં હતા. ત્યારે નારદજી પાર્વતીજી આગળ અનસૂયાના પતિવ્રતા ધર્મ અંગે વખાણ કરે છે. આથી પાર્વતીજી નારાજ થાય છે. શિવજી સમાધિમાંથી જાગ્યા એટલે પાર્વતીજીને કહ્યું કે તમે કોઈ પણ હિસાબે અનસૂયાના પતિવ્રતા પણાનો ભંગ થાય તેમ કરો. ત્યાંથી નારદજી વૈકુંઠ લોકમાં આવ્યા ને લક્ષ્મીજીને મળ્યા. તેમણે લક્ષ્મીજી આગળ પણ અનસૂયાના પતિવ્રતા ધર્મના ખૂબ વખાણ કર્યા. આથી લક્ષ્મીજી પણ વિષ્ણુ ભગવાનને સમજાવીને અનસૂયાના પતિવ્રતા પણાનો ભંગ થાય તેમ કરવા તૈયાર કરે છે. છેલ્લે નારદજી સાવિત્રી પાસે જાય છે. તેમને પણ તે અનસૂયાના વખાણ કરી ઉશ્કેરે છે. સાવિત્રીજી બ્રહ્માજીને અનસૂયાના પતિવ્રતા પણાનો ભંગ કરવા ઉભા કરે છે. પાર્વતી એટલે બુદ્ધિ. બુદ્ધિ વિદ્યામાં મત્સર છે. લક્ષ્મી એટલે દ્રવ્ય. દ્રવ્યમાં ઈર્ષાએ અસૂયા રહેલી છે. બ્રહ્માણી એ રજોગુણ છે. ત્યાં પણ ઈર્ષાયો છે. શંકર, વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા આ 3 દેવો ચિત્રકૂટમાં પહોંચે છે. તેણે સાથે મળી સાધુ સ્વરૂપે ભિક્ષા માંગવા અનસૂયાના આશ્રમમાં પહોંચે છે. ત્યાં જઈ ભિક્ષાની માંગણી કરે છે. પણ અનસૂયા લગ્ન થઈને ભિક્ષા આપે તો જ તે ભિક્ષા લેશે તેમ જણાવે છે. અનસૂયા વિચારે છે કે જો લગ્ન થઈને ભિક્ષા આપું તો મારા પતિવ્રતા ધર્મનો ભંગ થાય અને ભિક્ષા ન આપું તો આંગણે આવેલા અતિથિ પાછા જાય, મને મહાપાપ લાગે. લગ્ન થઈને ભિક્ષા આપો એવી પ્રભુ માંગણી કરે છે. એટલે કે વૈષ્ણવ પ્રભુને વાસના રહિત થઈ ભિક્ષા આપે. ઈશ્વરને વાસના રહિત થઈ નિષ્કામ થઈ સર્વ વસ્તુ અર્પણ કરવાની છે.
અનુસૈયાના મનમાં કોઈ વાસના ના હતી. મનમાં જો સૂક્ષ્મ વાસના પણ રહી જાય તો તેણ દેવો આવતા નથી. અનુસૈયાએ ધ્યાન ધરી જાણી લીધું. પછી તેમણે તેણ દેવો ઉપર પાણીને અંજલિ છાંટી. તેણે દેવો બાળકો બની ગયા. પતિવ્રતામાં એવી શક્તિ છે. અનુસૈયાએ તેણને પારણામાં પધરાવ્યા છે. સતી અનસુયા દ્વાર આવ્યા ત્રણે દે સતી અનસુયા દ્વાર આવ્યા ત્રણે દે સતી અનસુયા રે ભિક્ષા આપો યું થાય. ત્રણે રે દેવતાઓ ભેગા મળી મનમાં કરે એવો વિચાર. સતી અનસુયાનો સત તોડાવવા હરિએ ભગવાઈ રે. સતીએ પ્રભુની આરાધના કરી સમર્યા પોતાના હાથમાં પાણીની રે અંજળી લીધી બનાવ્યા આવ્યા છે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ અનસુયા ત્રણ દેવોને રે ખોળામાં લીધા હે તે હાલડા. ત્રણ દેવોને રે ખોળામાં લીધા પ્રેમ કરે હર કે હાલડા ગાય માતા અનસુયા ઓઠો ને મારા
આવ્યા છે બ્રહ્મા ને વિષ્ણુ મહેશ અંશોયાને ધણ દેવી યોર હાથી ચાલીને આવી છે આવા સતીને ઘેર માતાજી અમારા નાથ બતાવો ઓળખાવો મારા ભગવાન સતી અંશોયાને દ્વાર આવ્યા છે બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ ધન દેવતાઓ પારણે પૂડ્યા ઓળખો તમારા નાથને અમે અભરાતી કોઈ ના જાણીને ન ઓળખ્યા ભગવાનને સતી અંશોયાને દ્વાર આજે આયા છે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ સતી જગાડે જાગો જોગેશ્વર જાઓ આવા આજ તમારે કર જોડીને માતાજી ત્યાં પૂર્યા મનના સતી અંશોયાને આગળ આવ્યા છે બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ આવ્યા છે બ્રહ્મા રે વિષ્ણુ શ્રી ભાગવત ભગવાન અનસુયાએ તેણાને પાણામાં પધરાવ્યા છે ને આ બાજુ પાર્વતીજી, લક્ષ્મીજી અને સાવિત્રીજી વિચારવા લાગ્યા કે અમારા પતિદેવો અહીંથી ગયાને ઘણો સમય થયો છતાં પાછા આવ્યા નથી. તેઓ પોતાના પતિઓને શોધવા નીકળી તેણે દેવીઓ ચિત્રકૂટમાં આવી ત્યાં તેમને નારદજી મળ્યા. નારદજી પાસેથી તેમને ખરી હકીકત જાણવા મળે છે. તેથી તેઓ અનુસૂયાને ત્યાં પહોંચે છે. તે તેણે જઈને અનુસૂયા સમક્ષ ક્ષમા માંગે છે. અનુસૂયાએ પ્રતિજ્ઞા કરાવી કે હવે પછી અમે કદી કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રીને નહીં પજવીએ. તેવામાં અત્રિ ઋષિ પધારે છે. તે અનુસૂયાને પૂછે છે કે આ ત્રણ બાળકો કોણ છે? અનુસૂયા કહે છે કે આ ત્રણે મારા છોકરાઓ છે અને આ ત્રણે છોકરાઓની વહુઓ છે. ત્યાર પછી જળ છાટ્યું. ત્રણે દેવો પોતાના અસલી સ્વરૂપમાં આવ્યા. આ ત્રણે દેવોનું તેજ ભેગું થવાથી ગુરુ દત્તાત્રેય પ્રકટ થયા છે. બોલ શ્રી ગુરુ દત્તાત્રેય મહારાજ કી જય. ગુરુ દત્તાત્રેય માર્ગદર્શન આપનારા છે. તેથી તેમનો જન્મ મરક્ષીશ માસમાં થયો છે. માર્ગદર્શન ગુરુ કૃપા વગર મળતું નથી. મનુ મહારાજની ત્રીજી દીકરી પશુતી દક્ષ પ્રજાપતિને ત્યાં પરણાવેલી છે.
તેમને 16 કન્યાઓ છે, તેમાંથી 13 ધર્મને, 1 અગ્નિને, 1 પિતૃગણને અને 16મી સતી નામે કન્યા શિવજીને પરણાવેલ છે. ધર્મની 13 પત્નીઓ છે: શ્રદ્ધા, દયા, મૈત્રી, શાંતિ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ, ક્રિયા, ઉન્નતિ, બુદ્ધિ, મેધા, લજ્જા, તિતિક્ષા અને મૂર્તિ. આ 13 ગુણોને જીવનમાં ઉતારે તો તેનો ધર્મ સફળ થાય છે. આ 13 ગુણો સાથે લગ્ન કરશો તો જરૂર પ્રભુ મળશે. ધર્મની પહેલી પત્ની શ્રદ્ધા છે. ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખો. ધર્મની પ્રત્યક્ષ ક્રિયા શ્રદ્ધાથી કરજો. આ માટે એક દ્રષ્ટાંત છે નામદેવજીનો. એક દિવસ નામદેવજીના પિતાને બહાર ગામ જવાનું થયું. નામદેવની ઉંમર તે વખતે 5 વર્ષની છે. ઘરમાં દેવ પૂજા થતી. તે પૂજાનું કામ નામદેવને આપ્યું છે. તેમના પિતાજીએ પૂજાની વિધિ બતાવી છે. તે મુજબ બીજા દિવસે નામદેવ ઠાકોરજીને દૂધના પ્રસાદનો ભોગ ધરાવે છે. ભગવાન દૂધ પીતા નથી. નામદેવ બહુ કાલાવાલા કરે છે. રોજ તો પિતાજીના હાથે આપ ભોગ આરોગો છો અને આજે મારા હાથે કેમ આરોગતા નથી? તમે દૂધ નહીં પીઓ તો મારા બાપુજી મને વઢશે. શું મારી કઈ ભૂલ થઈ છે? ઘણી વિનવણી કરી છતાં તેનું કઈ પરિણામ આવ્યું નથી. ત્યારે નામદેવ કહે, જો તમે દૂધ નહીં પીઓ તો હું મારું માથું પછાડી પ્રાણ ત્યાગ કરીશ. જ્યાં નામદેવ મૂર્તિ સમક્ષ પોતાનું માથું પછાડવા તૈયાર થયા ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા છે. ભગવાન તેને દૃઢ શ્રદ્ધા ભક્તિ જોઈ ખૂબ ભગવાનને દૂધ પીવડાવે છે. તેઓ નામદેવના હાથમાંથી દૂધનો કટોરો લઈ દૂધ પીવા લાગ્યા. 5 વર્ષનો નામદેવ ભગવાનને દૂધ પીવડાવે છે. જ્યારે નામદેવને લાગ્યું કે વિઠ્ઠલ તો બધું દૂધ પી જવાના, એટલે તેઓ બૂમ પાડી ઉઠ્યા કે વિઠ્ઠલ, તું બધું દૂધ ના પી જતો, મને થોડી પ્રસાદી તો આપ. પિતાજી મને રોજ પ્રસાદી આપે છે. નામદેવના પ્રેમથી વિઠ્ઠલનાથ ખુશ થઈ ગયા. તેમણે નામદેવને ખોળામાં લઈ દૂધ પાયું. દૃઢ શ્રદ્ધા ભક્તિથી, દૃઢ પ્રેમથી જળ પણ ચેતન બને છે. ધર્મની 13મી પત્ની છે મૂર્તિ. અરે, ધર્મના ઘેર નારાયણનું પ્રાગટ્ય થયું છે. મૂર્તિમાં પ્રેમ રાખો. મૂર્તિને માતા અને ધર્મને પિતા માનો. એને ત્યાં નારાયણનો જન્મ થાય છે. બદ્રી નારાયણ ભગવાન મૂર્તિ દેવીને વર્ષમાં એકવાર મળવા જાય છે. વારંવાર ધર્મનું પાલન કરશો તો તમારા ઘેર નારાયણ પ્રકટ થશે. દક્ષ પ્રજાપતિની સૌથી નાની દીકરી સતીનું લગ્ન શિવજી સાથે થયું. દક્ષ પ્રજાપતિએ શિવજીનું અપમાન કર્યું એટલે સતીએ પોતાનું શરીર યજ્ઞમાં બાળી દીધું. શિવજી મહાન છે, સાચરાચર જગતના ગુરુ છે. સર્વ મંત્રના આચાર્ય શિવજી હોવાથી શિવજીનું ગુરુ માની મંત્ર દીક્ષા લેવી. વિદુરજી પૂછે છે, સર્વથી શ્રેષ્ઠ એવા શિવજી સાથે દક્ષ પ્રજાપતિએ વેર કર્યું, તેથી આશ્ચર્ય થાય છે. આ કથા મને વિસ્તારપૂર્વક સમજાવો. મૈત્રેયજી કહે છે કે પ્રાચીન કાળમાં પ્રયાગરાજમાં મોટું બ્રહ્મસત્ર થયું હતું. સભાખંડમાં શિવજી અગ્રસ્થા
અગ્રસ્થાને બિરાજ્યા હતા તે વખતે દક્ષ પ્રજાપતિ ત્યાં આવ્યા. શિવજી તો પોતાના અધ્યક્ષના આસન ઉપર નારાયણનું ધ્યાન કરતા બેઠા હતા. એટલે સભામાં કોણ આવ્યો અને કોણ ગયું તેનું તેમને ભાન નથી. દક્ષ પ્રજાપતિ આવતા ત્યાં ઉપસ્થિત બધા દેવોએ પોતાના આસન ઉપરથી ઊભા થઈને તેમને માન આપ્યું છે, પણ શિવજી ધ્યાનમાં હતા તેથી ઊભા થયા નહીં. આ જોઈ દક્ષ પ્રજાપતિને શિવજી ઉપર ખૂબ જ ક્રોધ આવ્યો અને પર સભામાં તેમની નિંદા કરવા લાગ્યા. દક્ષ બોલ્યા, આ શિવ લોકપાલોની કીર્તિનો નાશ કરનારો અને લજ્જા વિનાનો છે. ઉત્તમ ક્રિયાઓનો લોભ કરનાર, આ પવિત્ર તથા મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરનાર આ શિવને મેં મારી દીકરી કમ નસીબે આપી છે. તે આખા શરીરે ભસ્મ રાખ ચોડી, માનવીના હાડકા ઘરેણા રૂપે પહેરી, માથાના કેસ છૂટા મૂકી, લગ્ન થઈ પ્રેતોના અને ભૂતોના ટોળાઓની તે વીંટાયેલ શમશાનોમાં ગાંડા પુરુષોની મારફક ફર્યા કરે છે. તે તમોગુણી છે. છેલ્લે શિવ અભિમાની છે, માટે આજથી આને દેવતાઓના યજ્ઞમાં યજ્ઞ ભાગ નહીં મળે. આટલો કહી ક્રોધ આવેશમાં આવી ગયા દક્ષ પ્રજાપતિ સભામાંથી તરત બહાર નીકળી પોતાના સ્થાને જતા રહ્યા. શ્રીધર સ્વામીએ આ નિંદાના વચનોમાંથી પણ શિવની સ્ત્રીરૂપ અર્થ કાઢ્યો છે. દક્ષ પ્રજાપતિ નિંદામાં બોલ્યા છે કે શિવજી શમશાનમાં રહેનારો અને તમોગુણી છે. આ નિંદા પણ સ્તુતિ રૂપ બની જાય છે. આખો જગત સંસાર એ શમશાન છે. કાશી મહાન શમશાન છે. શરીર એ પણ શમશાન છે. આમ આખું જગત શમશાન રૂપ હોવાથી અને શિવ જગતના પ્રત્યેક પદાર્થમાં રહેલા હોવાથી વ્યાપક બ્રહ્મરૂપ છે. જગતની પ્રત્યેક વસ્તુમાં શિવ તત્વ છે. જે શિવજીને તમોગુણી સમજે છે તે અજ્ઞાની છે. શિવજીના માથે ગંગાજી છે. શિવ શુદ્ધ સત્વમય છે, આનંદમય છે. શિવજીને તમોગુણનો સ્પર્શ નથી, તે તો નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. ભગવાન શંકર આશુતોષ છે. શિવજીના દરબારમાં ઋષિઓ, દેવો, દાનવો, રાક્ષસો, ભૂત, પિશાચ પણ આવી શકે. શિવજીનો દરબાર બધા માટે ખુલ્લો છે. રામજીના દરવાજે હનુમાનજી ગદા લઈને ઊભા છે ને પૂછે કે તમે મારા રામજીની જેમ બંધુ પ્રેમ રાખ્યો છે, સંયમ રાખ્યો છે, પર સ્ત્રીને માતા સમાન ગણી છે, રામજીની મર્યાદાનું પાલન કરો તો રામજીના દરબારમાં પ્રવેશ મળે, નહીં તો હનુમાનજી ગદા મારીને પાછા કાઢે છે. રામજી રાજા ધીરાજ છે. તેમના દર્શન રાત્રે 12 વાગ્યા પછી ના થાય. જ્યારે શિવજીના દર્શન ગમે ત્યારે થઈ શકે. કનૈયો કહે છે મારા દરબારમાં આવવું હોય તો ગોપી બનીને આવો. ભગવાન શિવજીની પૂજા સર્વ કરે છે. તે દેવોના પણ દેવ મહાદેવ છે, બ્રહ્મરૂપ છે. જગતમાં જેટલા મહાપુરુષો થયા છે તેમના મોટા ભાગના તેમની પૂજા કરીને મહાન થયા છે. શિવજીની કૃપા વગર ભક્તિ મળે નહીં, જ્ઞાન મળે નહીં. શિવજીની કૃપાથી આ જીવ કામ ઉપર વિજય મેળવી શકે છે. શિવજીની પૂજા અતિ સરળ છે. રાજભોગ તો તે આરોગતા જ નથી. કોઈ દિવસ શણગાર કરતા નથી. લોટો ભરીને જળ લઈ જાઓ, બિલ્લીના પાન અર્પણ કરો, તે રાજી રાજી થઈ જાય છે. શિવજી અતિ સરળ અને અતિ ઉદાર છે. જે માંગો તે આપે. શ્રી કૃષ્ણ પર અતિ ઉદાર છે, પણ માંગો તો એકદમ આપશે નહીં, વિચાર કરીને જ આપશે. માંગનાર સ્વાર્થવશ થઈ ગમે તે માંગી બેસે છે.
કુબેર ભંડારી શિવજીને સેવા કરતા એકવાર કુબેર ભંડારીને શિવજી ઉપર બહુ ભાવ પ્રગટ થયો. તેમણે શિવજીને પૂછ્યું, હું તમારી શી સેવા કરું, મને કંઈક કામ બતાવો. શિવજી કહે કે વૈષ્ણવ બીજાની સેવા માંગે નહીં અને લે પણ નહીં. વૈષ્ણવ તો સેવા આપે. મારે કંઈ કામ નથી, તમે પણ મારી જેમ નારાયણ નારાયણ કરો. ત્યાં પાર્વતીજીએ કહ્યું, તું મારા માટે એક સુવર્ણનો મહેલ બાંધી આપ, હું તેમને સમજાવીને લઈ આપીશ. કુબેર ભંડારી રાજી થયા અને સોનાનો સુંદર મહેલ બાંધી આપ્યો. માતા પાર્વતી રાજી થઈ ગયા. પાર્વતીજીએ શંકર ભગવાનને કહ્યું, કુબેરજીએ મહેલ તો સુંદર બનાવ્યો છે, થોડા દિવસ તમે ત્યાં વિરાજો. શિવજીએ કહ્યું કે મહેલ તો સુંદર છે, પણ વાસ્તુ પૂજા કર્યા વગર નવા મહેલમાં જવાય નહીં. એટલે વાસ્તુ પૂજા કરવા શિવજીએ રાવણને બોલાવ્યો. રાવણે હોશથી વિધિપૂર્વક મહેલનું વાસ્તુ પૂજન કર્યું. વાસ્તુ પૂજન થયા પછી શિવજીએ કહ્યું કે તારી જે યોગ્ય દક્ષિણા હોય તે માંગી લે. રાવણે કહ્યું, મહારાજ, આ તમારા માટે જ મહેલ બનાવ્યો છે, તે મહેલ જ મને દક્ષિણામાં આપી દો. શિવજી એ સોનાની લંકા રાવણને આપી દીધી. રાવણને થયું કે આ તો ભોળા છે, જે માંગો તે આપે છે. એટલે શિવજીને કહ્યું, મહારાજ, હું બીજું કંઈક માંગુ તે મને આપશો? શિવજીએ કહ્યું, હું કોઈને ના પાડતો નથી.